السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ تو ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم باغ لگانے کا سلسلہ جاری ہے ہمارا۔ اس میں آگے ہم نے پہلے روٹ سٹاک کا، پھر اس کے پیوند کاری کا مرحلہ ہم نے وہ پڑھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے۔ اگلا مرحلے میں ہم پڑھنے یا سیکھنے جا رہے ہیں تو ناظرین وہ ہے بہترین پودے کا اصول۔ ناظرین، اگر ہم نرسری اچھی نہیں خریدیں گے تو ناظرین اگر اس میں ہم نے کوتاہی برتی، ذرا سی ناظرین لاپرواہی ہمارا بہت زیادہ مالی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس سے مالی نقصان سے بچنے کے لیے ناظرین اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے کہ ہم نے پودے کیسے خریدنے ہیں۔ تو ناظرین، پودے جو ہم نے خریدنے ہیں اس میں ہم کچھ چیزیں ہم آپ کو مد نظر کرائیں گے کہ ہم نے کون کون سی چیزیں پودے خریدتے وقت مد نظر رکھنی ہیں۔ ناظرین، کیونکہ ہم نے جو پودے وہاں سے خریدنے ہیں ناظرین، وہ ہم نے اللہ واسطے تو لینے نہیں، تو ناظرین ہم نے اس کا پیسہ بھی دینا ہے۔ تو ناظرین، کیوں نہ ہم پیسہ بھی دیں، اپنا پیسہ بھی دیں، وقت بھی دیں، پر اچھے پودے کیوں نہ خریدیں۔ کیوں ناظرین، اچھے پودے خریدنے کے لیے یہ اس لیے زیادہ ضروری ہیں کہ ناظرین بعد میں یہ باغ ہمارا 1 یا 6 ماہ کی فصل نہیں ہے جو 6 ماہ جو 1 میں نہ ہوا تو آپ سیکھ جائیں گے اگلے مرحلے میں۔ ناظرین نہیں، ناظرین یہ 30 سال تک یہ پودے کو ہم چلاتے ہیں، 30 سال سے اوپر تک چلتا ہے۔ تو ناظرین 30 سال تک بعد میں ہم نے اس سے پیداوار لینی ہے، تو اس کے لیے ناظرین ہمیں بہت احتیاطیں ضروری ہیں۔ تو احتیاطوں میں ناظرین سب سے پہلے ہم جو انتخاب جو ہم نے کرنا ہے، جو چیز دیکھنی ہے کہ وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا پودا جو ہے صحیح نسل کا ہو۔ ناظرین، صحیح نسل کا پودا جو ہمارے علاقے کی آب و ہوا برداشت کرنے کے قابل ہو، اس قسم کا پودا ہم نے خریدنا ہے۔ ناظرین دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم جو نسل خرید رہے ہیں وہ ہماری آب و ہوا علاقے کی کیسی ہے، گرم مرطوب ہے، ٹھنڈی ہے۔ تو ناظرین پچھلے ہم جو قسطیں ہم نے پروگرام کے کیے ہیں اس میں ہم نے پودوں کی اقسام اسی لیے بتائی تھیں تاکہ آگے آپ کو پودے کے انتخاب جو ہے وہ اس میں آسانی ہو سکے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سی اقسام جو ہیں وہ گرم علاقوں میں ہیں، کون سی ٹھنڈے علاقوں میں ہیں، کون سی ہمارے علاقے کی گرمی کتنی پڑتی ہے، یہ کون سی چیز جو ہے گرمی ہماری برداشت فصل کر سکے گی۔ اگر ہم ٹھنڈے علاقے میں نسل آ کے گرم علاقے میں جیسے بہاول نگر ہے، چشتیاں ہے، ہارون آباد، فوٹ آباد اس علاقے میں لگا دیں گے تو ناظرین یقیناً آپ بہت ہی نقصان اٹھائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں ٹمپریچر 50 کے قریب جائے گا، 49، 50، 48، 47، تو ناظرین اس وقت ہمارا فروٹ جو جھلساؤ کا شکار ہوگا اور وہ نیچے گر جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے رہیں گے کہ اتنا پھل لگا تھا اب وہ خالی ہو گیا ہے۔ تو ناظرین دوسرا جو ہے وہ ہم نے انتخاب کرنا ہے کہ مناسب روٹ سٹاک ہو، یعنی ناظرین جو روٹ سٹاک ہے وہ بھی صحیح نسل کی ہونی چاہیے، یعنی اس میں کوئی نقص وغیرہ نہ ہو۔ تیسرا جو ہم نے چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جو ہم نے پودے خریدیں گے تو ناظرین ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پودے کے اوپر کوئی بیماری نہ ہو، یعنی کسی قسم کی بیماری کے کوئی آثار نہ ہوں، یعنی کسی قسم کی بیماری جو ہم نے پیچھے بیماریاں بیان کر چکے ہیں۔ تو ناظرین بیماریاں بیان کرنے کا مقصد ہی میرا یہی تھا کہ جب ہم کوئی نیا ہمارا باغبان بھائی باغ لگائے تو وہ اس کو پتہ ہو کہ کون کون سی بیماری ہے، اس کی کیا کیا پہچان ہے، اور وہ جب وہ پودے کا انتخاب کرنا لگے تو اس وقت وہ نقصان نہ اٹھائے، کیونکہ یہ ہمارے ناظرین یہ باغات ہم لگاتے ہیں ناظرین یہ 1-2 سال کی فصل نہیں ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پہ ناظرین ہم جو کرتے ہیں کہ وہ ہے سائنس سٹاک کا نقطہ اتصال۔ ناظرین سائنس سٹاک کا نقطہ اتصال کو آپ کو میں دوسرے لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں کا ہم روٹ سٹاک اور وہ پیوند کاری کرتے ہیں جہاں سے وہ ملاپ ہوتا ہے روٹ سٹاک اور وہ پیوند والی کلم کا، اس کا جو ہے اس پہ بھی کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کے نقص ایسے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جہاں پیوند کاری ہوتی ہے بعض جگہ پہ وہاں دنسی ہوتی ہے، بعض جگہ تھوڑی سی بڑی ہوئی ہوتی ہے، ناظرین یہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ نارمل اور برابر ہونی چاہیے۔ پانچویں ناظرین جو ہے وہ ہے نقطہ اتصال پر، اور جو سائن روٹ اور نقطہ اتصال یہاں پیوند کاری کلم لگائی ہے وہ ناظرین
12 इंच से 16 इंच हम पहले बयान कर चुके हैं करनी चाहिए, लेकिन उससे नीचे पाबंदकारी की हुई पौधे नाज़रीन हमने नहीं खरीदने। उससे हमारे आने वाला जब हम लगा लेंगे, जब हम मुड्ढों को मिट्टी लगाएंगे नाज़रीन, जैसे देखो ये सामने पौधे के मुड्ढों के साथ मिट्टी लगी हुई है, तो नाज़रीन तो वो ज़मीन में चली जाएगी रूट स्टॉक, वो जोड़, वो उससे वहाँ से फुंदी लग जाएगी, फंगस लग जाएगी, हमारा पौधा ख़त्म हो जाएगा, जो हमें नुकसान होगा। दूसरा नाज़रीन आगे है जो मरहला जो है वो है पमांद से ऊपर जो हमारा नाज़रीन जब पैमानदकारी हम करेंगे पौधे की, वो आगे से जो वो फूट निकलेगी तो नाज़रीन वो आगे फिर वो उसकी जो शाखें निकलती हैं, तो नाज़रीन हमने देखना है जो यहाँ पैमानदकारी की गई है उससे ऊपर जो निकली है टहनी, वो पैमांद के जोड़ से 6 से 9 इंच तक एक ही शाख होनी चाहिए नाज़रीन। यानी ये नाज़रीन हम दिखाते हैं आपको, ये शाख है नाज़रीन। अगर ये तो हम आपको एक पौधे की दिखा रहे हैं नाज़रीन, जैसे हम मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये पैबंदकारी लगी हुई है, तो नाज़रीन इससे ऊपर जो शाख जा रही है ये यहाँ पर ये 6 इंच से कम, वो ऐसे नहीं होनी चाहिए, बल्कि 6 इंच तक उसमें कोई भी शाख नहीं होनी चाहिए, जैसे ऐसे शाख सीधी शाख हो नाज़रीन। उस आगे ये एक और जो है पैबंदकारी के वक्त जो हमने देखना है, जो जहाँ पैबंदकारी की है वहाँ पे पौधे के जो हमने बहुत गौर के साथ देखना है कि नाज़रीन पैबंदकारी के लिए जो शाख इस्तेमाल की गई है नाज़रीन जो पैबंदकारी के लिए जो शाख इस्तेमाल की गई है वो नाज़रीन हमने देखनी है कि वो कोई तिकोनी कलम ना इस्तेमाल की गई नाज़रीन। ये हम इसे कहते हैं वाटर शूट। ये देखें नाज़रीन ये तिकोनी टहनी है, पैबंदकारी के लिए कोई भी ऐसी तिकोनी टहनी इस्तेमाल नहीं, यानी जो कलम इस्तेमाल है वो नहीं होनी चाहिए। तो नाज़रीन हमने ये भी ख्याल रखना है, क्योंकि वाटर शूट वाली टहनी हमने बल्कि नाज़रीन वैसे सिंपल जो नरम गोल ये है ये टहनी है, देखना नाज़रीन आप इस तरह की जो है अच्छी क्वालिटी की यानी कलम इस्तेमाल होनी चाहिए। दूसरी कच्चा गल्ला भी नाज़रीन वो भी पैबंदकारी की जगह पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये नीचे हमको कच्चा गल्ला दिखाएंगे, ये नज़र आ रही है एक कच्चा गल्ला नाज़रीन। इस तरह को कच्चा गल्ला ये जो पौधों के शाखों के आखिरी से हिस्से पर नज़र आ रहे हैं, ऐसे नाज़रीन पैबंदकारी पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए नाज़रीन। आगे हमने ये देखना है कि वो पौधे जो हैं नर्सरी में ज़्यादा देर तक ना रहे हों नाज़रीन। नर्सरी में जब पौधे ज़्यादा देर तक रहते हैं तो काफ़ी पौधों में नुक्स पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। और नाज़रीन हमने ये देखना है जो पौधा हम ख़रीद रहे हैं नाज़रीन वो यहाँ पैबंदकारी की है, यानी साइन स्टॉक और नशोनुमा जो है ना वो नॉर्मल होनी चाहिए। यानी ये नहीं हो कि कहीं किसी हिस्से पे वो ऊपर वाली शाख पे किसी पर ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही हो, किसी पे कम। तो नाज़रीन जो हम पौधा ख़रीदेंगे यानी जो हमारी कलम आगे से फूट निकलेगी पैबंदकारी के बाद, उसके आगे ऊपर जो वाला हिस्सा है नाज़रीन उसे साइन स्टॉक कहते हैं हम। तो नाज़रीन उसके पूरा पौधे की नॉर्मल बढ़ोतरी हो, यानी किसी उसकी ये नहीं है कि हमने ये लिया पौधा और ये उसके ऊपर आगे बढ़ा है, ठीक है, अब इसके ये 2 हिस्से हैं नाज़रीन, ये ना हो कि एक हिस्से की बढ़ोतरी ज़्यादा हो और एक हिस्से की कम, तो नाज़रीन हमने ऐसा पौधा भी नहीं ख़रीदना। ये भी हमें हमारे लिए नुकसान का बायस होगा। जो ज़्यादा बढ़ोतरी तेज़ी से बढ़ रहा होगा वो बढ़ता रहा होगा, लेकिन नाज़रीन वो फल बहुत कम देगा, वो दूसरे हिस्से की वो ताकत भी लेगा, वो फल दूसरे फल ज़्यादा लगेगा और वो गिरता रहेगा कमज़ोरी की वजह से, और दूसरा हिस्सा बढ़ता जाएगा, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं नाज़रीन। नर्सरी से जो हम पौधे ख़रीदेंगे नाज़रीन वो हम गाची समेत ख़रीदेंगे, क्योंकि ताकि उसकी जड़ें ना खुश्क हों। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह हम अगले मरहले में हम आपको ज़मीन की तैयारी के मतलब बताएंगे कि हमने ज़मीन कैसे तैयार करनी है नाज़रीन। उसके पौधे के बगात लगाने के लिए जो ज़मीन की तैयारी है वो बहुत अहम मरहला है नाज़रीन। पौधे का इंतखाब और ज़मीन की तैयारी दोनों बहुत अहम मरहले हैं। अगर कोई इसमें किसी भी किस्म की कमी बेशी हमें हो गई या हमने लापरवाही बरती तो नाज़रीन हमें नुकसान हो सकता है माली। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।